السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرامی ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید۔ پوری پاکستانی حیرت و استجاب میں مبتلا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے جو بجٹ لادا ہے پاکستانی عوام پر 22-23 سال کا بجٹ، اس میں انہوں نے جو لیوی ہے اور پٹرول پر جو سیل ٹیکس ہے اس میں صرف 750 ارب کا اضافہ کیا ہے اور 400 روپے کے مزید ٹیکس لگائے ہیں۔ اس طرح موجودہ حکومت نے اپنے تازہ ترین بجٹ میں 7,000 ارب کے ٹیکس لگائے ہیں۔ اور پھر جہاں تک کسانوں کی بات ہے، آپ دیکھ لیں گیس پر کسانوں سے استعمال کرتے ہیں، صنعت کا بھی جو ٹیکس ہے وہ سیل ٹیکس ہے وہ 5% سے بڑھا کر 10% کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح مل ملا کے جو بجٹ ہے وہ کسانوں کی جو کھاد ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور پھر زرعی آلات ہیں، مختلف استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر ٹریکٹروں کی قیمت تو پہلے جو 15 لاکھ کا ٹریکٹر تھا وہ 18 لاکھ کا پہلے ہو چکا ہے، یعنی اس موجودہ حکومت کے آتے آتے وہ 15 سے 18 لاکھ ہو گیا۔ جو بڑا ٹریکٹر تھا 350 کا وہ بھی 20-22 تک پہنچ گیا۔ یعنی اس طرح کسانوں کا جو خون وہ موجودہ حکومت نے چھوڑ رہی ہے۔ اور اس کے بعد حکومت کا دعویٰ کیا ہے؟ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے، جو عمران خان کے دور کے اندر 21-22 کے اندر یا 21-22 میں وہ گروتھ ریٹ پاکستان کی 6% ہوئی ہے۔ سارے لوگ اس اشاریے کو مانتے ہیں، بلکہ سرکار نے مانا ہے۔ موجودہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی گروتھ ریٹ 5% کریں گے، اور جو مہنگائی کی شرح ہے اسے مہنگائی کو ہم کم کر کے 11.5% لیں گے۔ اور پھر عمران خان نے چونکہ اس کو مسترد کر دیا ہے، اس نے کہا یہ غریب دشمن بجٹ ہے، یہ لوگوں کو بے روزگار کرے گا۔ یہ جو ہماری ساری اسکیمیں ہیں جو عمران خان نے اپنے دور کے اندر اسکیمیں جاری کی تھی، نوجوان پروگرام کی اسکیم تھی، احساس پروگرام کی اسکیم تھی، وہ ساری اسکیمیں بھی موجودہ حکومت کی، پھر وہ صحت کارڈ کی اسکیم تھی، ساری اسکیموں کو حکومت بند کر رہی ہے۔ پتہ نہیں مال انہوں نے اکٹھا کر کے کہاں لے جانا ہے۔ اور پھر شوکت ترین کہتے ہیں جو شرح سود ہے ان کی یہ 28 سے 30% ہونے والی ہے۔ جب ملک کے اندر بلند شرح سود ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ ملک کے اندر صنعتی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ کاروبار خرید و فروخت تو زمینوں کی کریں گے، اس پر بھی ٹیکس لگا دی گیا، لیکن بہرحال جو صنعتی ترقی ہے جس پر ملکوں کا انحصار ہوتا ہے ہماری برآمدات کا، وہ اس دور کے اندر جب 28-30% آپ کو قرضہ مارکیٹ سے ملے گا تو پھر آپ کس طرح کی پروڈکشن، یعنی آپ بین الاقوامی سطح تک اپنی چیزیں جو کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں ہوگی وہ بنگلہ دیش سے بھی دگنا ہوگی، جنوبی کوریا سے بھی اور چائنا سے بھی، تو ہمارا مال بیرونی مارکیٹوں میں کون خریدے گا؟ اور اتنی بھاری قیمت جب ہم اس ملک کے اندر بجلی اور گیس کے ریٹ میں اضافہ کریں گے اور سود کے ریٹ میں اضافہ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہماری چیزیں جو پہلے کارخانے بند ہو رہے ہیں تو مزید کارخانے بند ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ تو صحت کارڈ کو بھی اس حکومت نے بند کر دیا۔ اگر ہم جو فال ہوا ہے اپریل اور مئی کے اندر بیرون ممالک سے ریمیٹنس کا، جو بیرون ممالک میں پاکستانی محب وطن پاکستانی رہتے ہیں، مئی اور اپریل کے اندر انہوں نے رقوم کم بھیجی ہے۔ عمران خان کے دور کے اندر 31 ارب۔ اگر ہم ان کا جائزہ لیں کہ آئی ایم ایف نے 5 سال میں ہمیں کیا دیا ہے، یا پھر بیرون ملک پاکستانیوں نے ملک کے لیے کہ 5 سال کے اندر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے محب وطن پاکستانیوں کو، جس کو یہ موجودہ حکومت جس کو ووٹ کا حق بھی نہیں دے رہی، پتہ نہیں کس شیطنت کے نتیجے میں 145 ارب روپے 5 سالوں میں بھیجا ہے۔ اور آئی ایم ایف نے ہماری جولی میں کیا ڈالا ہے؟ 20 ارب ڈالر۔ یعنی ایک سال کے 5 سال کو تقسیم کر دیں، ایک سال کے اندر 4 ارب ڈالے ہیں اور انہوں نے وہ 145 ارب 5 سالوں میں ڈالے ہیں۔ ہم ان کی بات یعنی بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے، ان کے مال پر ہمارا حق ہے، ان کی جائیداد جو پاکستان میں اس کے خاندان رہتے ہیں ان پر ان کا حق موجود ہے، لیکن ووٹ کا ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ شاید ہمارا جو بیلنس ہے الیکشن کا اس میں کوئی عمران خان کو زیادہ فوقیت نہ مل جائے۔ اس طرح کا ہمارا رویہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں موجودہ حکومت کے کمالات، کہاں ثانیہ نشتر 12,000 روپے 66 لاکھ خاندانوں کو دیا تھا۔ اب موجودہ حکومت کی اورنگزیب کہتی ہے، مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ ہم 2,000 روپے دیں گے۔ کہاں 2,000 روپے اور کہاں 12,000؟ یہ حکومت کے اللہ تللے جو ہیں یہ قوم کو ایک طرح کا جھٹکا دے رہے ہیں۔ بجلی کا قیمتوں میں اضافہ کر کے تو جھٹکا دے دیا ہے، آپ سیلز ٹیکس میں اضافہ کریں گے، آپ پھر پراپرٹی پر ٹیکس کے اندر بھی اضافہ کریں گے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت یہ پیسے اکٹھے کرنے میں لگتی ہے، پاکستان کے غریب عوام کا ان کو کوئی حال نہیں۔ پھر اسد عمر نے بھی اس پر اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ اسد عمر نے یہ کہا ہے پہلے ہی 24%
महंगाई में इजाफा हो चुका है, और बजट के बाद इसका क्या बनेगा कौम का। यानी बजट के आने से पहले यानी उन्होंने मुकाबला किया कि पिछले साल में इस हफ्ते में कितना इजाफा हुआ था, अब उसके मुकाबले में मौजूदा इनके इम्पोर्टेड हुकूमत में शहबाज शरीफ, फजल रहमान और आसुरदारी की हुकूमत के अंदर जो इजाफा हुआ है वो उस हफ्ते के मुकाबले में 24% ज़्यादा है। यानी इमरान खान की हुकूमत, जिसको कहा जा रहा था कि इसने मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया, अगर उसका जायजा इनके साथ लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क निकलता है। वो 6% उनकी ग्रोथ रेट थी, 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क के अंदर भेजे थे और 20-22 अरब रुपया कौमी खजाने के अंदर मौजूद था। वो हुकूमत नकमी थी इनके बकौल, PDM के बकौल। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है जो लुच कर रही है, खराबी पैदा कर रही है, इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और फिर जो स्टॉक मार्केट का अगर हम जिक्र करें तो 32 स्टॉक में हमारा नंबर 32 स्टॉक मीटरों में इस जनूबी एशिया के तीसरे नंबर पर आता है। श्रीलंका के बाद हमारा नंबर आता है। यानी हम इतने कारकर्दगी के एतबार से हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी मुआशी तरक्की का एक अशारिया होती है। वो पूरी तरक्की का इज़हार नहीं करती, लेकिन मुआशी तरक्की का एक अशारिया ज़रूर होती है कि मुल्क किस तरह लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूब गए हैं जब वो बैठती है स्टॉक मार्केट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क की तरक्की के। और एक और बड़ी ख़तरनाक खबर आ रही है कि हेरल्ड रसाले के एक बड़ा मारूफ रसाला है, उसके एक लिखारी ने ये बात लिखी है कि पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहा है। मुमकिन है ये अफवाह हो, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस पर बाखबर रहना चाहिए। शायद इस मौजूदा हुकूमत को इसी बुनियाद पर लाया गया हो, मगरब को राज़ी करने के लिए, अमेरिका को राज़ी करने के लिए, इसराइल को राज़ी करने के लिए। आपको याद होगा कि 2020 में एक न्यूऑन सिटी में सऊदी अरब का एक नया शहर है जिसे 500 अरब डॉलर से बनाया जा रहा है। यानी इधर एक मुसलमान लोग भूखे मर रहे हैं, उधर 500 अरब डॉलर का सऊदी अरब एक शहर बना रहा है। उसमें एंथोनी ब्लिंकन साहब आए थे और फिर PM जो इसराइल का वो मौजूद था। उसमें भी एक मीटिंग हुई थी जिस हवाले से कहा जा सकता है कि सऊदी अरब इसमें दिलचस्पी लेता है, लेकिन तार अशरफ ने कहा कि सऊदी अरब पर ये इल्ज़ाम नहीं आयद करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमें उससे बेहतरी तवक्को रखनी चाहिए। और फिर उसके साथ ही पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो कायदीन लाहौर में मौजूद हैं, इनकी कारों को पुलिस और गुंडागर्दों ने तबाह बर्बाद कर दिया था। हमाद अजहर हो या फिर मोहतरमा यास्मीन राशिद हो, चौधरी एजाज साहब हों, महमूद रशीद साहब हों, ऐसे मुजाहिदीन पर ये आप समझें कि दहशत गर्दी के मुकदमात की। यानी सियासी कारकुन, क्या उन्होंने पुलिस की वैनों को जलाया है, क्या उन्होंने प्रॉपर्टियों को तबाह किया है। यानी हुकूमतों का ये काम है कि जालमाना तरीके अख्तियार करती हैं किसी भी जमहूरी तहरीक के अंदर, तहरीक को ज़बरदस्ती कुव्वत के साथ दबाना चाहते हैं। उनके वज़ीर दाखिला समझता है कि शायद ये जो मालो असला है शायद उनके बुजुर्गों का असला है, लेकिन वो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, किसी एक पार्टी का वज़ीर। उसे सारे पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी ना सिर्फ अखलाकी ना सिर्फ कानूनी बल्कि आईनी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैतुल माल से रकम लेता है, जिसे आईने पाकिस्तान अख्तियार देता है, उसके फ़राइज़ के अंदर ये शामिल है कि सारे पाकिस्तानियों की हिफाजत करे, सारे पाकिस्तानियों को महफूज व मामूल रखे। वो बढ़ मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे और हम लाशों के पुश्ते बहा देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो ज़्यादा मच्छर गई है, इत्तेहाद की बुनियाद पर उसे मगरब की भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम में उनका चल नहीं है। इलेक्शन से मौजूदा हुकूमत भाग रही है, इसलिए भाग रही है कि उनको पता है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान में मकबूल तरीन बयानिया हो गया, एंटी अमेरिका बयानिया हो गया, एंटी जो ये इम्पोज, जिस तरह प्यूटन ने बड़ी तंज़ अंदाज से कहा कि उन्होंने तकसीमी के आज़ाद कौमें कौन होती हैं, ग़ुलाम कौमें कौन होती हैं, कॉलोनी वाले। बेशक उसने पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान के जितने ममालिक हैं जो अमेरिका की अशीद बात चाहते हैं, IMF की अशीद बात चाहते हैं, मगरब को राज़ी करना चाहती हैं, उनके कल्चर को, सकाफत को, तमदन को अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में प्यूटन ने, जो सदर है रूस का, उसने बड़ी तंज़िया बात की है कि गुलाम वो कौमें हैं जो अपनी आज़ाद मर्जी से फैसला नहीं कर सकती, और जो आज़ाद कौमें जो हैं वो आज़ाद मर्जी अपने फैसले, अपनी खुददारी को सामने रखते हुए, अपने अखलाकी मेआरात को सामने, अपनी खारजा पॉलिसी का भी तयन करती हैं। अब किससे तजारत करनी है। और फिर उन्होंने एक दफ़ा कहा है कि हम भाई तजारत के गंदम को और गैस को और तेल को देने के लिए तैयार हैं। कोई बहादुर, कोई हुर्म, कोई जुर्रतमंद, कोई दिलेर ऐसी हुकूमत आए जो हमसे मुआहदा करे, अमेरिका से डरने के बजाय। वो हमें प्यूटन का जो तंज़ है वो पाकिस्तानी कौम पर निश्तर की तरह चल रहा है। मौजूदा हुकूमत गैरत को मलूज़ खातर रखते हुए कायदे आज़म के ये सारे सिपाही हैं, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, इनको आगे बढ़ के प्यूटन का चैलेंज कबूल करना चाहिए कि हम खुददार कौम हैं, हम बहादुर दिलेर कायदे आज़म की रहनुमाई में पाकिस्तान बनाने वाली कौम है, हम किसी से नहीं डरते। तो इस दिलेरी का हमें
مظاہرہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے عوام پر رحم کرتے ہوئے سستا تیل اور گیس فراہم کرنی چاہیے، سستی گندم فراہم کرنی چاہیے۔ پہلے ہی خوردنی اشیاء کے اندر قیمتوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، غریب کی کٹیا کے اندر چراغ روشن نہیں ہو رہا۔ اب جو درمیانے درجے کے کسان ہیں ان کے لیے جو پیٹرول ڈیزل اگر آپ 55 روپے میں مزید مہنگا کریں گے تو کاشتکاری کہاں ہوگی؟ پہلے گندم میں کال پڑا ہوا ہے، باقی ریٹ جو ہیں کسانوں کو ان کی لاگت کے مطابق نہیں مل رہے، تو پاکستان بجائے اس کے کہ پاکستان زرعی ملک، شاندار ملک بنے، آپ اسے صنعتی ملک بنائیں، پہلے ہی اپنی پالیسیوں سے پاکستان کا پٹھا بٹھا رہے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب